محترم منصور ہاشمی صاحب، جنید احمد صاحب، جناب علیم قریشی صاحب، محترم راجہ خورشید خان صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، جناب محمد حسین انقلابی صاحب، محترم صدیق شیرازی صاحب، راجہ نسیم خان راٹھور صاحب، محترم حاجی منصور صاحب، احسان شاہ گیلانی صاحب، شیخ خورشید صاحب رنجہ فیصد جنگات، جناب محترم محمود راٹھور صاحب، خواجہ حفیظ صاحب، انتہائی محترم مکرم بھائیوں اور بزرگوں جن کے میں نام نہ لے سکا، اگر لینا چاہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے ایک ایک بچے سے لے کر ایک ایک بزرگ تک ہر انسان کو بھائی نہر جاتا ہوں، ہر ایک کا نام لے سکتا ہوں، لیکن آپ کا کام نے بہت آپ کا وقت دے دیا۔ میں اپنی طرف سے اپنے بھائی متین ہاشمی صاحب کی طرف سے، اعجاز ہاشمی صاحب کی طرف سے، امتیاز ہاشمی صاحب کی طرف سے، گیلانی صاحب کی طرف سے، جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے اور اپنے پورے خاندان کی طرف سے میں آپ تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا اور جتنے مقامی اور باہر سے ہمارے جتنے دوست بزرگ تشریف لائے ہیں، میں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے دکھ میں برابر کا شرکت کی، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمارے بھائی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یقیناً ایسی محفلوں کے اندر ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جو بھی وہ دعا کرے رب کعبہ اسے منظور فرماتے ہیں اور عرش پر وہ دعا ضرور جاتی ہے، اور ہم اسی بات کے مطمئن ہیں، اسی بات کی ہماری خواہش ہے اور اسی چیز کی ہمیں طلب ہے کہ ہمارے اس مرحوم اور مغفور بھائی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جس قدر آپ نے کلمات پڑھے، آپ نے جس قدر خوبصورتی کے ساتھ جتنے خوبصورت کلمات کہے، یقیناً ہم آپ کے ممنون احسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شاید اگر آپ کا وقت زیادہ نہ لوں۔ اس دنیا کے اندر جب سے یہ دنیا بنی ہے حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، چونکہ حق کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب باطل سامنے ہوتا ہے، اور باطل اسی وقت محسوس ہوتا ہے جب حق سامنے ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، جس طرح نیکی اور بدی لازم و ملزوم ہے، کیونکہ بدی کے بغیر نیکی کا تصور نہیں ہے اور نیکی کے بغیر بدی کا تصور بہت کم ہے، تو اسی طرح حق کی موجودگی میں باطل جو ہے اور باطل کی موجودگی میں حق ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اور قیامت کے دن صرف ایک مثال دینے کے بعد اجازت چاہوں گا، قیامت کے دن دو قسم کے لوگوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا۔ دو قسم کے لوگوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا، اللہ رب العزت ترازو پھر نیکی اور برائی تول رہے ہوں گے۔ جب دو اشخاص کو پہلے شخص کو جب پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کے نامہ اعمال تولو۔ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس شخص کے نیکیوں والا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا اور برائیوں والا پلہ ہلکا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال تولو۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس میں ساری نیکیاں ہیں، اس کی برائی کوئی نہیں ہے، اس کا تو نیکیوں والا پلہ بھاری ہے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے لے جائیں گے، جب جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ شخص خود تیزی کے ساتھ، تیزی نہیں بلکہ بڑا مٹک کے، بڑا آہستہ آہستہ، بڑا تسبیح پھیرتا ہوا
जन्नत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते उसे वापस ले आओ और इसको यहाँ खड़ा कर दो। वो उस फरिश्ते उस शख्स को वापस ले आएंगे और खड़ा कर देंगे, दूसरे शख्स को पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि इसके नामा अमाल तोलो। जब दूसरे के नामा अमाल तोड़े जाएंगे तो इसके सारी बुराइयां इसका बुराइयों वाला पड़ा जो भारी है, अल्लाह फरमाएगा इसे ले जाओ और जहन्नम में दाखिल कर दो। जब वो शख्स ये बात सुनेगा तो वो तेजी के साथ जहन्नम की तरफ भागता चला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते उसको पकड़ के वापस ले आओ और यहाँ खड़ा कर दो। वो उस फरिश्ते उसको वापस ले आएंगे और खड़ा कर देंगे उस शख्स के साथ जो जन्नत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। अल्लाह उस पहले शख्स से सवाल करेगा, क्या मेरे बंदे, मैंने जब फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि इसको ले जाओ और जन्नत में दाखिल कर दो, तो तुम जन्नत में जल्दी जाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता जन्नत की तरफ क्यों जा रहे थे? मटक मटक के क्यों जा रहे थे? चहल कदमी करते हुए क्यों जा रहे थे? तस्बीह फेरते हुए क्यों जा रहे थे? तो वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने दुनिया में की नेकियां हैं, बुराई तो की कोई नहीं है, तो जन्नत में जाना ही है तो मैं तो चला जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, सुन ऐ बंदे मेरी बात, तुझे अपनी नेकियों के ऊपर घमंड है, तुझे अपनी अच्छाई के ऊपर घमंड है, तुझे अपनी नेकियों के ऊपर तो अतराता है। अगर तू नेकियों के जोर से जन्नत में जा सकता है तो फिर तू नहीं जा सकता, फिर इसको उठाओ और इसे जहन्नम में फेंको। तो दूसरे शख्स से पूछेंगे कि मैंने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि तुम इसे ले जाओ और जहन्नम में जकड़ो, पकड़ो, जहन्नम में फेंक दो, तो तुमने जल्दी भागने की क्यों कोशिश की? अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने दुनिया के अंदर भी बुराइयां की, मैं दुनिया में भी गुनाहगार रहा, मैं दुनिया में भी बदकार रहा, मैं दुनिया के अंदर भी सयाहकार रहा, मैं दुनिया के अंदर भी खताकार रहा, मैं दुनिया के अंदर भी सरकश रहा। आज आपका हुक्म है कि मुझे जहन्नम में ये फरिश्ते जकड़े, पकड़े और उठाए और जहन्नम में फेंके, तो ये अगर यही कार्रवाई मेरे साथ होती है, ये फरिश्ते पकड़ते भी हैं, जकड़ते भी हैं, बांधते हैं और जहन्नम में ले जाते हैं, तो आज गैरुल्लाह वाले जो है वो क्या समझेंगे कि ये दुनिया में भी सरकश रहा और आज मेरे सामने भी सरकश है। मैं इसलिए खुद जल्दी से भाग के जहन्नम में दाखिल होना चाहता था कि मैं बदबख्त हूं कि दुनिया में भी आपके हुक्म की अदुली करता रहा, आज आपके सामने हूँ, आज आपके हुक्म की फर्मा बरदारी में खुद जहन्नम में जाके दाखिल हो जाऊं। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसको ले जाओ और जन्नत में दाखिल कर। मेरे भाइयों, फैसला रब की जात ने करना है, लेकिन जिस भाई के लिए आज इस महफिल का इनकाद हमने किया है, यकीनन हम अपने भाई की तो तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन जो जो उनको उनके जानने वाले थे और जो जो उनको पहचानने वाले थे, हकीकत में हम बड़ी दौलत से महरूम हो गए और वो दौलत शायद दुनिया के अंदर हमें अपना मिल सके। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ अपने तमाम भाइयों बुजुर्गों से, किसी के घर का कोई फर्ज चला जाए, वो नुकसान वो कयामत तक आपको वापस नहीं मिल सकता, ये सोच लें। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की माएँ जिंदा हैं, वो खुदा की कसम एक ही बात कहता हूँ, वो जाएं और अपनी माओं के कदमों में फट जाए, उनके पांव पकड़ जाए। कभी अपनी माँ को नाराज मत करें और अपने बाप को कभी नाराज मत करें, यही अजमत है। और अल्लाह ताला के हाँ माँ की बड़ी अजमत है, माँ की दुआ जो है वो किसी रुकावट के बगैर अर्श मौला तक जाती है। अल्लाह तबारक व तआला आपके और मेरा भी हामी नासर हो और अल्लाह ताला हमारे इस भाई की मग़फ़िरत फरमाए। और मैं हमारे मोहतरम दार साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और मोहतरम यूनुस साहब, यूनुस राठौर साहब और हमारे मोहतरम यानी साहब तशरीफ़ लाए, तो मैं आप सबका एक मतलब फिर अपने और अपने भाइयों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और मोहतरम माजिद बिलाली साहब की तरफ से भी और तमाम इस हम अपने खानवादे की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं। और यकीनन
آپ کی محبت جو ہے وہ اس نے ہمیں بہت حوصلہ دیا، بڑی محبت دی، بڑی شفقت دی. آپ کا بہت شکریہ. جانے رحم پہلا سلام شمع فضل ہدایت پہلا سلام شمع فضل ہدایت پہلا امتی امتی لپ جاری رہا امتی امتی لپ جاری رہا امتی تیری قسمت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام